بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ پاکستان اور دنیا بھر کے دیکھنے والوں کو جمشید خان کا سلام۔ ناظرین، آج میرا پہلا ولاگ ہے اور میں کافی عرصے سے سوچ رہا تھا کہ اچھی نیت سے اور کسی اچھے کنٹینٹ سے پاکستان کے مسائل اجاگر کروں۔ میری آپ سب سے التماس ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ بر وقت میرے معصومانہ تجزیے سے ملکی مسائل پر آواز بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین، آج میرے سامنے ایک بیان آیا نریندر مودی کا، جسے پڑھ کر مجھے افسوس تو بہت ہوا، جس میں وہ لکھتے ہیں، کہہ رہا تھا شاید کہ روس سے تیل کی خریداری کا فیصلہ ہم نے ملکی مفاد میں کیا۔ کئی ممالک کی صورتحال خراب ہو گئی، کئی دیوالیہ ہو گئے، یہاں تک کہ ہمارا پڑوسی جو ہے نا آٹے کے لیے ترس رہا ہے، جو کہ پہلے دہشت گردی پھیلاتا تھا۔ تو سب سے پہلے میں نریندر مودی صاحب کو ہی، کسائی صاحب کو جواب دینا چاہوں گا کہ کسائی صاحب، دہشت گردی ہم نہیں آپ پھیلاتے ہیں، دہشت گرد ہم نہیں آپ ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کی جو اسٹیٹ پالیسی ہیں وہ دہشت گردی پھیلاتی ہیں۔ کشمیر پہ جو جبراً آپ نے ان کے آرٹیکل کی خلاف ورزی کی اور انہیں یرغمال بنا کر اس وقت رکھا ہوا ہے، وہ دنیا کے سامنے ہے۔ دنیا تو کلبھوشن یادو کو بھی اچھی طرح سے جانتی ہے، آپ پہلے جانتی تھی، نہیں جانتی تھی، جب سے پاکستان میں اس کی انٹری ہوئی ہے تو ماشاءاللہ پوری دنیا میں اس کی جو وکٹوریس میں مشہوری ہوئی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ کمزوریاں ناظرین ہماری بھی ہیں پیارے پاکستانیوں، ایسا نہیں ہے کہ اسے نریندر مودی صاحب کو ہم نے موقع نہیں دیا، ہم نے موقع دیا ہے، ہمارے مسائل ہیں، رول آف لا ہمارے نہ ہونے کے برابر ہیں، ٹھیک ہے؟ کاش کہ ہم یہ موقع نہ دیتے تو آج اس کسائی کو پاکستان پہ زبان درازی کرنے کی جرات نہ ہوتی۔ تو وقار زکا بھائی صاحب، ڈکی بھائی صاحب، معاذ صفدر بھائی صاحب اور جنید بھائی صاحب، آج کا ولاگ خاص میرا آپ کے لیے ہے۔ بڑے چوڑے ہو کر کہتے ہو نا کہ ہم پاکستانی ہیں، ماشاءاللہ پاکستان پہ فخر کرنا چاہیے، ہمارا ملک ہے، ہمارا جینا مرنا پاکستان میں ہے، کوئی شک نہیں، مگر پاکستان کے مسائل پر آواز کون اٹھائے گا؟ پاکستان کے مسائل اجاگر کون کرے گا؟ آپ اپنی زندگی سیٹ کر کے بیٹھے ہیں، اس لیے خاموش ہیں۔ یار اگر تم کشمیر کے مسئلے پر نہیں بولے، کہیں آپ کے سبسکرائبر کم نہ ہو جائیں، آپ فلسطین پر خاموش ہیں، کیوں کہیں ویسٹرن کنٹریز کے ویورز اور فالوورز کم نہ ہو جائیں، مگر پاکستان کے مسائل پر بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ ایف بی آر نہ اٹھا لے؟ یار مسائل پر بات کرو، پاکستان میں بہت مسائل ہیں، آپ کی نہ ویورشپ کم ہوگی، نہ آپ کے سبسکرائبر کم ہوں گے، پاکستان میں بہت مسائل ہیں، کنٹینٹ کی تو کوئی بات بھی نہیں ہے، اتنا کنٹینٹ ہے پاکستان میں کہ آپ روزانہ 5 10 ولاگ بھی کریں نا، تب بھی پاکستان کے مسائل جس طرح ہیں
कंटेंट कम नहीं होगा आपको। तुम क्या सारे सारे शाहिद अफरीदी की तरह हो, सारे ही कौम को चे बना रखा है। तुम लोग सारे मिलकर कौम को चे बना रहे हो, और जब भी तुम्हें कौम की जरूरत पड़ती है, कौम चे बनकर आप लोगों को सर आंखों पर उठा लेती है। और जब कौम को जरूरत पड़ती है आप लोगों की, तो आप कौम से न्यूट्रल होकर पतली गली से निकल जाते हैं चुपचाप। भाई, इस कौम ने तुम्हें पब्लिक आइकॉन बनाया, इस कौम ने आपको शोहरत दी, इस कौम ने आपको शोहरत दी, इस कौम ने आपको मशहूर किया, इस कौम ने आपकी लाइफस्टाइल का जो है ना हुलिया चेंज कर दिया। डकी भाई, आप कह रहे थे, आपका रिसेंटली व्लॉग मैंने देखा, तो उसमें आप फरमा रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, मैं यूट्यूब से ना भी कमाऊं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। डकी भाई, मेरी हाथ जोड़कर आपसे इल्तिमास है, जब आपको यूट्यूब की कमाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर आप हक पर बात क्यों नहीं करते? आप पाकिस्तान के मसाइल उजागर क्यों नहीं करते? एक कैदी नंबर 804 जेल में पड़ा है, वो अपनी जातियात के लिए तो नहीं पड़ा, अपनी जाती जिंदगी के लिए तो नहीं पड़ा, अपने बच्चों की लाइफस्टाइल के लिए तो नहीं पड़ा, वो हमारे और आपके बच्चों के लिए पड़ा है। वो हमारे और तुम्हारे मसाइल उठा रहा है, वो हमें इज्जत दे रहा है, इस कौम को इज्जत दे रहा है, इस कौम के लिए जेल काट रहा है, बेगुनाह जेल काट रहा है। कोई उसने चोरी की है, कोई डाका डाला है इमरान खान साहब ने, कोई करप्शन की है, किसी की भैंस चुराई है? नहीं, वो हमारी और तुम्हारी जो, ठीक है ना, आजादी है, हकूक है, उनकी जंग लड़ रहा है। वो अपनी जाती जंग नहीं लड़ रहा है। तो खुदा के लिए उनसे कुछ सीख लें कि उस शख्स की जिंदगी पर तरह तरह के मजालिम ढाए गए, तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके उन्हें परेशान किया गया, उनकी इज्जत उछाली गई, उनकी चार दीवारी पामाल की गई। लेकिन वो शख्स ना हार नहीं माना, वो डटा रहा अपने हक पर। उनके मुखालिफिन ने उनकी इज्जत पे हर वो हथकंडा इस्तेमाल किया जो वो कर सकते थे, लेकिन वो आदमी ना हार नहीं माना। मर्द मुजाहिद है वो, मर्द मुजाहिद हार नहीं माना। तो डक्की भाई साहब, अगर आप भी डट जाएंगे ना, तो खुदा की कसम आपकी इज्जत में कोई फर्क नहीं आना, ऊपर और बढ़ जाएगी। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया है, व तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा, बेशक अल्लाह ही इज्जत और जिल्लत का मालिक है। तो आप खान साहब को देख लें, जितना मर्जी उसकी इज्जत पे कीचड़ उछाला उनके हरीफों ने, उनकी इज्जत बढ़ी, कम नहीं हुई, और बढ़ गई। पूरा पाकिस्तान, पूरी कौम उनके साथ है। तो डक्की भाई साहब, आप भी डट जाएं, पूरी कौम आपका साथ देगी। मुतमईन हो के सानों की एक बात याद रखें, जब कुदरत की आजमाइश आती है ना, फिर किसी को नहीं देखती। आज के लिए इतना ही, अपने भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, फलस्तीन जिंदाबाद, फलस्तीन पाइंदाबाद, गजा के मुजाहिदीन जिंदाबाद, गजा के मुजाहिदीन पाइंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।